در فرهنگ سنتی نیاگان ما رسم و آیین‌ها، مراسم‌ها و جشن‌هایی هستند که تاریخ خیلی قدیم دارند و در مسیر قرن‌ها ماندگارند. جشن صدا یکی از آنهاست که طبق تقویم امروزه با نظرداشت مأخذهای باستانی آخر ماه ینور فرا می‌رسد. در خصوص پیدایش این جشن نظرها گوناگونند. برخی از محققان و دانشمندان صدا را جشن زمان آریایی می‌پندارند و عده دیگر ظهور آن را پیش از دوران آریایی‌ها می‌دانند. ولی به هر صورت پیدایش جشن صدا و اسطوره‌های مربوط به آن را بیشتر به خورشید، روشنایی و آتش منسوب می‌دانند. از آثار باستان برمی‌آید که در فرهنگ سنتی ما مبارزه روشنی و تاریکی همچون جوهری معنوی نقش محوری دارد و این فرضیه به جشن صدا علاقه‌مند است. دلیل دیگر آن است که نیاگان ما در قدیم دو فصل را جشن می‌گرفتند: فصل سرما و فصل گرما، یعنی تابستان بزرگ که 7 ماه را فرا می‌گرفت و از فروردین یا خود نوروز آغاز می‌شد تا آخر ماه مهر برابر به 20 اکتبر تقویم میلادی. دومی را زمستان بزرگ میگفتند که از اول ماه آبان 23 اکتبر آغاز میگردید و تا انجام ماه اسفند را برابر 20 مارت تقویم امروزه در بر میگرفت. جشن صدا در 10مین روز ماه بهمن برابر 29 30 ینور برگزار میشد که از زمستان 100 روز میگذشت. به عقیده دانشمندان وقتی از زمستان 100 روز سپری میشد مردم جشن صدا را برپا میکردند. در مأخذهای باستانی در این مورد اشاره ها هم شدند. ابوریحان بیرونی در التحفیم گفته است: صدا چیست؟ آبان روز است از بهمن ماه و آن 10 روز بود و اندر شبش آتش ها زنند گردی آن شادی کنند. و اما سبب نامش آن است که از او تا نوروز 50 شب و 50 روز است. جشن صدا در نوروزنامه خیام نیز یادآوری شده است. در شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی زمان پیدایش صدا را به دوران شاه هوشنگ پیوند می‌دانند و دیگر اسطوره‌ها نیز از پیدایش این جشن ذکر نمودند. مثلا وقتی هوشنگ آتش را کشف می‌نماید این جشن همچون جشن صدا ظهور می‌کند. تا کجا امروز ویژگی‌های جشن صدا مورد پژوهش قرار دارد و من بعد تا کدام پایه آن تحقیق خواهد شد. جشن صدا این جشن خیلی قدیمی تاجیکان می باشد. مردم شناس کسلیکوف در یکی از مقاله‌شون گفتگی هستند که در ایران قدیم 3 عید رو با شکوه جشن می گرفتند: عید صدا، عید نوروز و عید مرگان رو. خیلی تیرگان اونجا به گفتگی نیستند، تنها 3 تا عید گفتگی هستند و آدما با تنتنه این عید رو جشن می گرفتند. در هوای کشود، در کوه ها، در کوچه ها، در همه جا جشن می گرفتند. این ایدی آمد بهار است، گویا که آخر زمستان است و سرشوی بهار است. 100 روز پیش از 100 شب و روز، شبانه روز حساب می‌یابد. پیش از سرشوی عید نوروز عید صدا رو جشن می‌گرفتند. یعنی این عید با 31 ینور طوری می‌آمد و در همین روز جشن می‌گرفتند. چخیلی که ما میدانیم تاجیکان این خلق خیلی قدیم، خلق زراعتکار هستند در آسیای مرکزی و این عیدی همین خلق زراعتکار می باشد، چون که این عید تقویمی می باشد. این عید از همین مثال نوروز سر کرده 21 مارت مثال عید نوروز، انا 21 ایول عید تیرگان، 21 اکتبر عید مرگان و همین 25 31 ینور عید صدا رو از دور قدیم جشن می‌گرفتند. در مورد جشن صدا تحقیقات علمی خیلی گسترده و مخصوص خیلی کم انجام شده است و البته شرافت استقلال دولتی ما است که باز ما را وادار میکند رجوع میکنیم به جشن‌های ملی خودمان، از عمق تاریخ ریشه های خودمان را جستجو میکنیم و اینها را واضح و آشکارتر میکنیم، هم برای ملت خودمان، برای جامعه کشور و هم برای جهانیان معرفی میکنیم. در مورد جشن صدا در مجموع کلی اندیشه ها را در خصوص این جشن که بیان کردن میتوانیم با 2 گروه تقسیم کنیم. یکی یعنی اندیشه هایی که بر پایه همون غایه ها و اساس های فکری علمی
реша мегиранд. Сабабашон яъне омили асосияшон андешаҳои илмӣ аст ва ҳамзамон баъзе аз асотирҳо ҳастанд ки хуб як ҷашни садаро бо ягон рӯйдоди қиссаҳои шоҳнома ё худ баъзе аз осори дигаре ки то мо боқӣ мондаанд рабт медиҳанд. дар ҳамин маврид дар хусуси ҷашни сада мо ки дар донишномаи дар энциклопедияи миллии тоҷик фаъолият доштем, соли 2018 як донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик ҷилди 3-ро нашр кардем ки ном дорад наврӯз ва ҷашнҳои дигар. Як ҷилди махсус аст. дар ин кулли ҳамин маводи марбут ба ҷашни сада дар радифи дигар ҷашнҳо фароҳам шуд ва аз ҳамин маводи донишномаӣ фароҳамшуда мо мебинем ки устураҳое ки дар мавриди ҷашни сада ба он рабт дода мешаванд, яъне суоли асосӣ гузошта мешавад ки ҳамин ҷашни сада худаш аз чӣ рӯйдоде сарчашма мегирад дар таърихи миллати мо. чанд ривоятҳо аст. Мегӯянд ки бар пояи андешаҳои илмӣ тавре инҷа зикр карда шуд, мегӯянд ки 100 рӯз то зимистон аст, яъне зимистони аҷдоди мо шурӯи зимистони табиӣ аст. ин аз 22 октябр шурӯъ мешавад ва ба охири январ худаш 100 рӯзи комил сипарӣ мешавад. ва андешаи дигар ҳам ин ҳам ки андешаи ҷуғрофӣ ва ахтаршиносӣ дорад, мегӯянд ки 50 шабона рӯз то ҷашни наврӯз аст. ин ҳам бар пояи андешаҳои илмӣ аст. албатта андешаҳои ривоятӣ ё худ асотирӣ рабт дода мешавад бар пирӯзии Фаридун бар Заҳок, рабт дода мешавад бар раҳоии чанд тан аз он ҷавононе ки аз чанги Заҳок, вазири Заҳок онҳоро раҳо карда буд ва шумораи адади онҳо ба 100 нафар мерасад ва ин раҳоии 100 нафарро чун сада ҷашн мегиранд. ва аз ҳама андешаи ба воқеияти илмӣ созгортар ин аст ки мегӯянд сада ҳамин то шурӯъи ҷашни наврӯз 50 шабона рӯз боқӣ мемонад ва ин замонест ки хуршед, офтоб ба шакли комилтаре падидор мешавад дар осмон, яъне решааш меравад дар ҳодисаҳои нуҷумӣ ва ахтаршиносӣ мерасад. хуб дар ҳамин маврид тавре гуфтам ду дидгоҳ аст ки ин оташафрӯзӣ ҳам яъне як навъ шодмонӣ аст. ҳар қадаре оташи бузург меафрӯхтанд, ҳамин қадар шодмонии халқи бештару мардуми бештаре дар атрофи ин оташ ҷамъ меомаданд ва зуҳури хуршедро он тавре ки гуфта шуд ҳамчун шурӯъи омодагӣ ба мавсими кишт дигар ҷашн мегирифтанд. Сада агар аз диди кишоварзӣ назар кунем, ин иди асосан яъне иди деҳқон аст, иди кишоварз аст. воҷаи калимаи сада дар ибора омадагааст, яъне дар ду ҳолат мебиёд. Сада яъне 50 шабу рӯз то ба наврӯз ва 50 рӯз пас аз наврӯз ин саршавии давраи ҷамъоварии ғала аст. Яъне ба ду яъне аз ду 50 ёки гирем агар дар ибораи ва яъне 50 шабу рӯз то ба наврӯз мегӯяд ва 50 рӯз пас аз наврӯз то давраи ҷамъоварии ғала, чунки дар бисёри минтақаҳо яъне дар аллакай даҳаи дуюми моҳи май ҷамъоварии ғала шурӯъ мегардад ва ин яъне аз ҷиҳати таърихи агар илми сада назар кунем, тавре ки устод қайд карданд, ин асосан аз давраҳои қадим ба мо омадааст. чӣ қадар ки аз яъне шоири дар бори форс унсурӣ мегӯяд ки сада ҷашни мулки номдор аст, зи афродуну аз ҷамъ ёдгор аст. яъне гуфтаи он яъне шоирон дар бор бармеояд ки аз қадим ин ид ҳамчун иди кишоварзо то ба замони мо омада расаст ва ин яъне ҷашнгирии иди сада дар давраи соҳиб истиқлолии давлати мо бо иқдоми хиратмандони пешвои муаззами миллат имрӯз дар тамоми саросари ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. ид барои кишоварзон яъне дастрас намудани кишоварзон бо ниҳолҳо, бо дарахтҳо, бо тухмиҳои аълосифат ва омодагӣ бо кишткори баҳорӣ аст. ва расму оини садам ин пеш аз ҳама яъне оинои оне ки расмоне ки он корҳое ки дар давраи сада гузаронида пеш аз ҳама яъне деҳқон омодагӣ мебинад ба давраи кишт, яъне ба баҳор.
дар ин давра чикор мекунад? Яъне деҳқон шаклдиҳӣ дарахтон ё ки тайёр намудани тухмиҳо ба кишт, омода намудани замин, яххобмонӣ ё ки яъне боз дар қисмати агар ки вай гирем яъне шустани хок аз яъне ҷиҳати масалан баъзе ҳолатҳо дар бисёр минтақаҳо хокҳое ки шур шудааст шусташавии хок мегӯянд, яъне шурия тоза мекунанд аз замин. ҳамин корҳо аз қадим дар яъне ниёгони мо то ба мо омадааст ки мо то ба Наврӯз давраи асосӣ шаклдарорию буришу коркарди байни қаторҳои боғу яъне мубориза бар зидди касалиҳо давраи зимистона дар ҳамин давра гузаронида мешавад то ба Наврӯз, яъне дар ҳамин 50 рӯз бояд гузаронида шавад. Даврае ки вақте ки Наврӯз шурӯъ мегардад аллакай давраи кишти кори баҳорӣ сар мегардад ва расму оини он яъне чӣ хеле гуфтем яъне гузарондани корҳои тамоми корҳои агротехникӣ дар боғу тогзор ва омода намудани тухмиҳои зироатҳои кишоварзӣ барои кишт дар Наврӯз аст. Мо гуфтем ки масалан мо дорем иди меҳргон, тиргон, Наврӯз, сада. Яъне сада дар баробари идҳои яъне меҳргону Наврӯзу тиргон иди асосӣ барои марди деҳқон ба ҳисоб меравад. Масалан вақте ки иди сада дар саросари ҷумҳурӣ имрӯзҳо гузаронида мешавад, деҳқонон бо тухмиҳои аълосифат, тухмиҳои яъне дараҷаи аз ҷиҳати вай дараҷаи баланд таъмин мегарданд. Масалан олимон маҳсули дасти худро ба намоиш ва ба деҳқонон пешкаш мекунанд ва деҳқонон дар имрӯз бо ҳамин яъне маводҳои лозимае ки барои кишти худ барои яъне оянда барои баланд бардоштани ҳосилнокии худ деҳқон доимо тухми аълосифатро мекобад ки аз ҷиҳати масалан ҳосилнокӣ хуб бошаду самараи иқтисодӣ баланд дода тавонад. Ва дар ҳамин рӯз деҳқон яъне аз тухмиҳои аълосифат таъмин инчунин дастрас мекунад, инчунин бо ниҳолҳое ки он масалан деҳқоное ки боғдорӣ ба самти боғдорӣ машғул ҳастанд, ниҳолҳои беҳтарини онҳо ҳамчун навъҳои беҳтарин дар марзи намоиш ва фурӯш дар идҳо гузошта мешавад. аҳли таҳқиқ дар тавсифи сада بیشتر با دو سرچشمه اشاره کردن و این دو سرچشمه را اینجا حتما باید نامبر کرد در این صحبت ما که به صدا بخشش شده است. یکی شاهنامه بیزوالی فردوسی است و دیگر آثارالباقی ابوریحان بیرونی و در این دو سرچشمه در این چون مأخذ در این دو اثر بسیار بزرگ مؤلفان درباره صدا بسیار با جدیت با صمیمیت سخن گفتن و سخن بسیار بلند گفتن. مثلا در شاهنامه ҳамосадсаро фирдавсии бузургвор дар мавриди пайдоиши ҷашни сада як боби алоҳида омадааст ва ин бо иртиботманд аст бо ҳадиси ҳушанг шоҳ ҳушанги пешдодӣ ки рӯзе он ӯ ба шикор меравад, дар шикор аз пешаш море падид меояд, вай ба мор санг мепартояд, дар натиҷа санг ба мор намерасад, лекин ба санги дигар бархӯрда шарора бармехезад ва аз ин шарора аланга хасу хошок дар мегирад, хасу хошоки атроф ва аланга ба вуҷуд меояд ва ҳамин тара оташ кашф мешавад ва ифтихори кашфи оташ тантана меороянд ва ин бо ҷашни сада мегӯянд ки ҳушанг ҳамин баъд аз ин ҷашни оташро кард, яъне оташафрӯзиро роиш кард ва ин ҷашнро сада ном дод ва ин яъне ки номгузори ин ҷашн ҳам бино ба гуфтаи устод фирдавсӣ ана ҳушанг аст, ҳушанги пешдодӣ аст ва اینجا یک نوزکی دیگرش هم رو محقق تحقیق میکنند مار و آتش. اینجا باز هم اون دو قوه خط محوری که در شاهنامه است مبارزه بدی با نیکی انعکاس یافته است. مار این بدی است، نیروی بدی است، آتش روشنایی است، قوه نیکی است و اینکه ба ҳар ҳол оташ падид меояду оташ ғалаба мекунад дар ин муҳориба ва мегӯянд ки аз ҳушанг монд ин сада ёдгор. бинобар аз ҳамин чиз як махаси дар осорулбоқия ба ардашери бобакон абурайҳони берунӣ пайдоиши садаро иртибот додааст, нисбат додааст. лекин боз як дар як сарчашмаи дигар як устураи ҷолиби дигаре ҳаст ки аз ин бисёр кам ёдовар мешаванд. мегӯянд ки вақте ки Фаридун бар Заҳок пирӯз шуд,
табохи ӯ яъне ошпази ӯ абобилро куштан хост, қатл кардан хост. баъд дар ҷавоб абобил гуфт ки ман кори нек ҳам кардам, як гурӯҳи калонеро аз дасти Заҳок наҷот додам ки имрӯз дар кӯҳи Дамованд паноҳ бурдаанд ва Фаридун бо гурӯҳи худ барои дарёфтану овардани он гурӯҳи гуреза ки аз ҷабри Заҳок раҳо ёфта буданд ба туфайли хидмати абобил ба он ҷо меравад ва дар роҳ вақте ки ба кӯҳи Дамованд наздик мешавад, торикӣ фаро мерасад ва вақте ки торикӣ фаро мерасад бо фармони Фаридун оташ меафрӯзанд. ин оташро дида ҳамон одамое ки фирорӣ буданд дар паноҳгоҳҳо буданд ба берун меоянд ва ҷамъ меоянд назди Фаридун меоянд ва ба муносибати омадани онҳо боз оташҳои зиёде меафрӯзанд, тантана мекунанд ва аз ҳамон вақт ҳамон шабу рӯз ки ба ҳамин охири моҳи январи имрӯза рост омадааст, оташ афрӯхта мешаваду ҷашни сада таҷлил карда мешавад. яъне ки таҷлили ин ҷашни сада ончуноне ки ишора карданд ҳам махазҳои устуравӣ дорад ва ҳам махазҳои илмӣ дорад ки бештари махазҳои илмӣ ин як чизи дигарамро бояд таъкид кард ки мегӯянд ки дар халқи бе шамол шохи дарахт намеҷунбад. устуроҳо ҳам 100% аз воқеият дур нестанд. онҳо дар заминаи ин ё он ҳодиса воқеаҳо арзи ҳастӣ карданд ва ба онҳо ҳамеша бо назари шубҳа нигоҳ кардан билкул ғалат аст ва ин устураҳо буданд ки то ҷои ҷашни садаро зинда доштанд, тавсифи онро зинда доштанд ва дар тавсифи илмӣ бештар такя мекунанд ба вожаи сад ки дар паҳлавӣ садак мегуфтанд, вожаи сад ки тафсирашро шумо гуфтед, ин сад бо чиҳо иртиботманд аст. Маҳмаднаим Раҳимов, мардумшиноси машҳури тоҷик, дар солҳои панҷуми асри 20 мавод ҷамъ кард дар кӯҳистони Тоҷикистон, дар вахиҳо боло. дар ҳамон вахиҳо, дар ҳамон солҳо иди садаро ҳамчун иди ҳуд ҷашн мегирифтанд. номаш ҳуд будааст. ҳамин иди сада будааст. аниқ ҳамин иди сада будааст. дар тирамо, дар вақти тирамо ҳар як оила, зани ҳар як оила дар сета рӯғанчима махсус зарфҳои сафолине ки мисол дар дарунаш равған медозанд, равғани задро бо хамир пӯшида аз болош лой мекардану таги заминба гур мекарданд. таги заминба то иди сада ва даст намекофта ва дар ҷашни ҳамин иди сада бисёртар дар кӯҳистон иди сада ва кӯҳистон буд. 28 феврал ямо пас ҷашн гирифта мешуд, бароварда ба дасти шаварошон медоданд. мисол ҳамон рӯзи садаба 50 та 100 та чапоти мепухтанд. ин нони махсуси ҳамин ид буд. баъд табақҳои калон ҳамин 1 метра дарози паҳмиш 1 метра буд, чӯбин меоварданд ва хӯроки равғанҷӯшӣ мекарданд. ҳамин шира медохтану мардҳо ҳамин кора мардҳо ҷашн мегирифтанд. нон ҳамун чапотия реза мекардану аз болош равғани задро дох карда мерехтанд. хӯроки равғанҷӯшӣ буд. ин ид то солҳои 53, 54 то 60 сола ҷашн гирифта мешуд дар кӯҳистони Тоҷикистон. ғайр аз ин боз бо вожаи хур сарф мешуд. дар Бадахшон як ҷашни дигаре аст ки ба ҳамин монанд аст. хур ин хуршед аст, яъне ки баъд аз вай сада хуршед нерӯи дигар чӣ хел устод кунанд, нерӯи дигар мегирад, гармтар мешавад, чиз мешавад. лекин ҷашни ҳуд ғайр аз ин 4 ҷашни 4гонае ки мо дорем дар 4 фасли сол ҷашн гирифта мешавад, мо ҷашнҳои дигар ҳам тоҷикон доштанд, хурду бузург. яке аз сабабҳое ки анами садаро ба рӯи ҷашни сада хасу хошок кашид, ғубор кашид, анами ақидаҳои динӣ аст. мегуфтанд ки ин оташпарастӣ аст. баъд аз асри 13, баъд аз давраи ғазнавиёну салҷуқиён дигар умуман ба рӯи ҷашни сада ва ҷашни тергон ва чанд ҷашни дигар хасу хошок кашида шуд, парда кашида шуд ва инро муҳаққиқон таҳқиқ карданд. дар мавриди яке аз ривоятҳои аввалине ки дар мавриди
сабаби пайдоиши ҷашни сада аст кашфи оташ аз ҷониби ҳушанг, подшоҳ ҳушанг аст. бояд ёдовар шавем ки кашфи оташ, кашфи ихтирои оташ худ дар таърихи инсоният яке аз кашфиёти бузургтарин маҳсуб мешавад. кашфиёти инқилобӣ. бале, кашфиёти инқилобӣ аст ва ина бояд фаромӯш накунем ки дар миллатҳои мухталифи олам кашфи оташ ҳамин гуна ривоятҳо доранд, вале ривояте ки аз ниёгони мо боқӣ мондааст илмитар аст. яъне соиш хӯрдани санг бар санг ва падид омадани оташ. яъне касе оташро ба касе ҳадия накардааст, касе ӯро аз куҷое аз набудаш падид наовардааст. ҳамин соиши санг бар санг ва падид омадани оташ худ як ҳарчанд ривоят аст, вале заминаи илмӣ дорад. ба қавле ки устод гуфтанд, физикӣ аст. бале, физикӣ аст, табиӣ аст ва дуруст аст. дар мавриди ин ки мо амин ҷашни садаро дар сарчашмаҳо чӣ гуна мехӯрем. амин яке аз муаррихони бузурге ки бо воқеиятнигории худаш машҳур аст ва номи миллати мо ҳам дар китоби навиштаи ӯ бисёр хуб дарс шудааст ба маънии амирӯзияш. ин абулфазли байҳақӣ аст. ӯ ходими дарбори ғазнавиё буд ва дар амин таърихи байҳақӣ дар китобаш ишорат ба ин дорад ки замоне ки масъуди писари маҳмуди ғазнавӣ дар атрофи марв мехост барои лашкаркашӣ тадорук дошта бошад, омодагӣ дошта бошад ва чун лашкарро ба наздикии марв овард, ба ӯ гуфтанд ки султон ҷашни сада наздик шудааст ва ӯ хаймаро дар 3 фарсахии шаҳри марв зад, яъне як фарсах тақрибан 6 километр аст. хаймаро дар 3 фарсахии як майдони калоне дар лаби ҷӯй дар наздикии марв зад ва лашкарионашро супориш дод ки пароканда шаванд ва ҳезум биёранду кӯҳе аз ҳезум бисозанд то ҳамин ҷашни сада, ҳамин оташи ҷашни сада ба шукӯҳи хоса аланга бигирад. ва мегӯянд чун ин оташро афрӯхтанд ба муносибати ҷашни сада, алангаи он ва баландии он аз 6 фарсах дида мешуд. ин дар ҷилди якуми китоби таърихи байҳақӣ аст. яъне ин ишорат ба чӣ дорад? ин ишорат ба ин дорад ки ҷашни сада бо вуҷуди бурду бохтҳои зиёд, ҳаводиси таърихие ки сари мо омаданду баъзе аз мушкилотеро эҷод карданд, вале дар давраҳои мухталиф аз ҷумла давраи сомониё, ҳатто ҳамин давраи ғазнавиё мероси куллан мероси фарҳангӣ замони сомониё гирифта шудааст. ҳатто дар давраи ғазнавиё ин гуна ишорат меравад ки ба чунин шаҳомат дар сатҳи расмиёти давлатӣ ҷашн гирифта мешуд. ва инак ки мо аз ин умқи таърих омадем расидем ба ин замони истиқлоли давлатиамон, воқеан иқдомоте ки пешвои миллат рӯи даст гирифтаанд барои муаррифӣ кардани ин ҷашнҳои миллии мо, чӣ наврӯз, чӣ сада. сада маъмулан мегӯянд ки аз наврӯз қадимитар аст. ино чӣ аҳамият доранд? бибинед, вақтҳои охир ҳамлаҳои иттилоотӣ барои аз худ шудани мероси фарҳангии мо мешавад. муаллиман хеле дуруст қайд карданд ки мо миллати кишоварз ҳастем ва дар ҳавзаҳои тамаддунӣ, арзёбии ҳавзаҳои тамаддунӣ миллате ки кишоварз аст, миллати муқимӣ аст. чун мо бояд заминро кишт кунем, ҳосили онро бигирем, молҳои худро нигоҳ кунем. яъне ин марбут ба давраи қадим. ҳамин яке аз далелҳои қадим будани як миллат дар як сарзамин ана ҳамин машғул шудан ба кишту кор ва ана ҳамин тақвимҳое ҳаст ки ба фасли соли доимии ҳамон минтақа мувофиқ афтидааст. ба ҳамин хотир як посухҳои илмӣ, посухҳои таърихии фарҳангии мо ки дар ин ҷо ҳеҷ хушунате ҳам нест, ба баъзе аз ҳамлаҳои иттилоотӣ ки ба сари миллати мо мешавад мехоҳанд мероси моро аз худ кунанд, беҳтарин посухҳо ҳамино ҳастанд. бибинед вақте мавҷудияти баъзе аз унсурҳои фарҳангии мо ё аз худ мешавад ё зери суол бурда мешавад, дар арсаи байналмилалӣ ё ки ҷумҳуриявӣ ё минтақавӣ гузоштан ва ҷашн гирифтани ин ҷашнҳои миллии мо, ин посух ва далели хеле равшан ба қадимияти миллати мо аст, ба бумӣ будани миллати мо дар сарзамини ҳамин аҷдодии худаш аст. бо ташаббуси пешвои муаззам имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ ин ид ҷашн гирифта мешавад. ин ид масалан ҳама хел масалан як ид не ин
این حواسمند میگردونه دهقان رو، کشاورز رو بیدار میکنه. بیدار کنی کشاورز یعنی علاقه میگوید که هوشیار میکنه که بیدار شد که با دوره کشت کاری تو شروع شد، آماده شد. برای این وقتی که همین جشن رو که جشن میگرفتن، همون پیرمرد نقل وقتی که ما همین جشن رو جشن میگرفتیم، علاقه دهقان از روی کار خود میشه میگه جشن ساده این جشن گرفته شد، اکنون دوره کشت کاری به هوری سر میشد گفته میگه آمادگی خود رو علاقه شروع میکردن. و این روز تا به همین روز ببینید که در تمام گوشه و کنار همین عید جشن گرفته می شود. و بخصوص مثلا امروز با دستگیری حکومت و وزارت کشاورزی امروز در تمام سراسر جمهوری یارمارکه فروش نهال ها و تخمیه زراعت های کشاورزی در همین روز در تمام سراسر جمهوری با فروش برآورده به نمایش برآورده می شود. این یکی از یعنی رسم ها هم عید صده و این چنین تأمین تمام منطقه ها از تخمی نهال های اعلی صفت و دسترس نمودن دهقان. پیش مثلا برای دسترس کردن نهال نمیدونست که دهقانی که خوجگی دار از کجا گیرد، از کجا دسترس کند. اون مثلا همون نهال که تخمی میگیرد با طلبات جوابگو است، به همون نوعی که اون میخواد جوابگو است باوری نداشت. و امروز دهقان علاقه انتظار است که عید صده کی جشن گرفته می شود. اون با همین یعنی از جهت اگر که نو گیریم اون نوهای پیشنهاد کرده میشه که یعنی منطقه بندی شده است، دارای سرتیفیکات است. دهقان با باوری میگیرد و در آینده با باوری کش میکرد از پی دهقانی خود بشه. یعنی از دید دیگر نظر کنیم رابطه علم با استحصالات پیوست میشود. در اینجا ما چه در اول گفتم عالمان نوهای بهترین تخمی های زراعت های کشاورزی، درختان میوه دهنده یا که گل و گلبوته ها و درختان آرایشی با فروش میبرورد، با نمایشی محصول دست خود با نمایش میبرورد که مثلا همین نوها از طرف عالمان آفریده شد و خوجگیداران دسترس کنند. مثلا در همون روز میبیاد عالم با دهقان صحبت میکند جهتی در کدام شکل مثلا گذراندن باغ یا که مثلا شناندن درخت ها یا که کشتی زراعت ها، مهلت آبمانی اون، مهلت معیاری استفاده برای که هر یک نوع هر یک زراعت یک تکنولوژی آگراتکنیک پرورش مخصوص خود دارد. من یا چی گفتنی هستم که دور قدیم با من خیلی بود. دور قدیم به روی سرچشمه آدمو تقارب و دخانه تقارب میگرفتن خوب میکردن. دامو دونگی ها دامجا شش هفت دونگی وای میکردن تا روزی نوروز نگاه میکردن که کدومش بلند میشد، کدوم حوصلش بلندتر شد، میفهمن که سال همون حوصله است. این نبینید چیزای علمی اما دور قدیم هم بود، اکنون با طور خودشون میکردن، هم تقارب میکردن، خونو با دست میگرفتن گرمیدن. بله معلم جان، این اقدامی پیش گرفته جناب علی که امروز تمام ایدهای ما از نو پورا با تمام رسم و رسوم احیا کرده می شود، بخصوص برای کشاورزان این اساسی به حساب، چون که ما تطبیق دستور تا امروز مثلا ما پورا همه آن و یکی مثلا تطبیق بوده که امروز ما در یک سال 4 مرتبه همون محصول دست خود رو عالم علاقه به نمایش برد و اون میره در استحصالات خود تطبیق شده ایستاده است. و این از طرف دیگر تطبیق این در استحصالات شده میشه. در زنده نگاهش داشتن عنعنه‌های ملی، جشن‌های ملی از جمله صدا ادبیات بدیهی خدمت شایسته کرد. علاقه شما چند شعر اشاره کردید، چند سرچشمه اشاره کردید که از طرف محققان، از طرف اهل ادب تا به ما رسیده است. همون دوره معلم دوره غزنویان مخصوص تاکید کردن این دوره آخرین دوره است که صدا و تمام شکوه و شهادت جشن گرفته میشد. تا عصر 1213 در ادبیات بدیهی هم تا عصر 1213 ما واژه صدا را، توصیف صدا را، شعرها درباره صدا را بسیار میخوریم، لیکن پس از آن واژه صدا از بین رفته است. مثلا در عنصری، منوچهری، فروخی که در دوره سلجوقیان و غزنویان زندگی میکردند این صدا بسیار توصیف شده است. بعد از وی نیست. در عهد دوره شوروی هم ما واژه صدا را در ایجاد شاعران نمیبینیم. و گفته بود که حتی من همون صدا جشن ملوک نامدار است گفته را این مثلا اینجا از یک طرف اگر جشن شاهان در این ارتباط داشتنش باشد، از طرف دیگر ملوک نامدار است شکوه و شهامت جشن نشان میدهد. فقط به آنها تعلق داشتنش نه، شاه که رمز شکوه و شهامت است، صدا جشن ملوک نامدار است. و فروخی میگوید که صدا آمد که تو را مژده دهد از نوروز.
садаро талояи наврӯз мегӯянд, яъне сарҳади омади наврӯз аст. аз дур дигар наврӯз намоён мешавад ва чӣ хеле ки гуфтед таъкид мекунанд ки ҷумбуҷуле сар кунед, корҳои сарворӣ сар кунед ва идома медиҳем ба ҳамон адабиёти бадеӣ. ва имрӯз вақте ки сада зинда шуд, адибони мо ҳам аз нав рӯй ба сада оварданд, дар радифи наврӯз рӯй ба сада оварданд ва дар бораи сада шеърҳо аз нав гуфта шуданд. имрӯз дар адабиёти бадеии мо вожаи сада фаъол шудааст, зинда шудааст, эҳьё шудааст. ва ман як пешниҳод доштам ки масалан дар мо бисёр қариб ҳар сол як маротиба бештар бо иртиботи иттифоқи нависандагон вазорати фарҳанг ва нашриёти адиб наврӯзнома чоп мешавад. наврӯзнома яъне шеърҳо дар ситоиши наврӯз ва ҳамин вожаи наврӯзнома бисёр машҳур шудааст. мо имрӯз акнун вақти он расидааст ки дар радифи наврӯзнома саданома дошта бошем, чоп кунем китоби саданома, силсилаи шеърҳо дар бораи сада. барои наврӯз мо даҳҳо дорем, лекин барои вай иртиботи навин мешавад. мо метавонем чоп кунем китоби тиргоннома, метавонем чоп кунем китоби меҳргоннома ки дар бар гирад навиштаҳои адибони мо, шеър, ҳикоя ва публицистикаи адибони моро дар бар гирад ва ин чизи тоза мешавад. ва ман боз як нуктаи дигарро таъкид кардам ки вақте дар китобҳои дарсӣ баъзе дастурҳои дигарро варақ задам, ҳамин эҳсос кардам ки то ҷое ин се ҷашн тиргон, меҳргон ва сада дар сояи ҷашни наврӯз монданд. дар онҳо наврӯз бештар тавсиф мешавад, наврӯз бисёр ситоиш мешавад, лекин дар бораи сада, дар бораи тиргон, дар бораи меҳргон маълумот бисёр кам аст. бояд шогирдони мо дасти наврас дар бораи ин чаҳор ҷашн чун чаҳор устуни устувори фарҳанги миллати тоҷик маълумоти комил дошта бошанд. зимистон бо чиллаи калон, чиллаи хурд ва ҳуд рабт дорад. мегӯяд чиллаи калон 40 рӯз аз сар мешавад аз масалан 1 январ, сар мешавад аз 20 декабр то 1 феврал, мегӯянд чиллаи калон. ва дар агар аз соби бинем мегӯянд дар охирҳои чиллаи калон ҳамин ид баргузор мегардид. яъне мо гуфтем дар аввал гуфтем ки яъне ба охираси сардиҳо, яъне сардиҳои асосан хунукҳои тӯлонӣ дар чиллаи калон ба қайд гирифта мешуд. ва пас аз чиллаи калон масалан то моҳи 20 феврал чиллаи хурд аст. чиллаи хурд баъд аз 20 феврал то ба наврӯз мегӯянд ин ҳуд. ва дар бисёр ҷоҳо мегӯянд масалан чиллаи хурд дар ҳуд дар як ҷо масалан дар байни чиллаи хурд 20 рӯзо дар бар дорад. пас чунки аз ҳисоби дар ин муддат хунукҳои тӯлонӣ мешавад, барои ин пас аз чиллаи калон, вақте ки чиллаи калон тамом мешуд 30 январ, аллакай ҳамин идро ҷашн мегирифтанд ки масалан поёни хунукиҳо ва саршавӣ давраи аввали гармиҳо, яъне чунки дар ин рӯзҳо аллакай бинед ки дар моҳи масалан феврал дарозии рӯз ба мушоҳида мерасад. масалан рӯзҳо оҳиста оҳиста дароз шудан мегирад ва дар натиҷа яъне рӯзҳои хуршедӣ масалан гармӣ зиёд мегардад. аз ҳамин ҳисоб ҳамин масалан сада, яке аз расмҳои он сада яъне ҷашн гирифтан дар охирҳои чиллаи калон аст. яъне тамомшавии чиллаи калон ва саршавии чиллаи хурдро дар байни ду чилла ҳамин ид ҷашн гирифта мешуд. ман ба ашъори шоирони муосир ки устод гуфтанд ки аллакай навишта шудааст дар бораи ҷашни сада, як аз ҳамон донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик ки мунтахаб ба як шакли интихобӣ унҷо шеърҳо ҷо карданд, як варақ задам. 4 мисра аз як шеъри чанд мисраии шоири муосири ҷумҳурии тоҷикистон устод Давлат Сафар барои худ писандидам. мегӯяд ки рӯзе ки фалак домани худ барзада буд, не масҷиду не куништу не майкада буд, аммо ба ҳама давр ба чашми хуршед ҳамрешаи мо ба хок ҷашни сада буд. бибинед чӣ ба як мазмуни баланд воқеан барои ман писанд омад ва шеърҳои устодони дигари имрӯзии мо ҳам унҷо дард шуда буд ки хеле мазмуни баланд ва тавсифи хубе аз ҳамин ҷашни сада доштанд. ман фикр мекардам ки шоиста аст ки мо ин ҷашнҳои миллиамонро аз нав эҳьё кунем. ҳамин сиёсати фарҳангии пешвои миллат ки муаррифии миллати мо дар арсаи ҷаҳонӣ аз як зовияи фарҳангӣ, аз ҳамон зовияе ки миллати мо воқеан дар ҷаҳон, дар таърихи ҷаҳон аз ҳамин зовияи пешбурди фарҳангу илму маънавиёти
башар шинохта шудааст. Як бори дигар барои мо мусоидат мекунад ки мо ҳамин миллати худамонро дар ҳамин замони истиқлол аз ҳамин дарича аз ҳамин зовияи дид ба дигарон муаррифӣ кунем. лекин аз ҳама муҳим он аст ки кулли ҷашнҳои миллии тоҷик орзу нияту нигоҳи нека фаро гирифтанд. ҳамаашон бо як фарҳанги некбинона доранд, тамаддунпарварона ва ҳатто башардӯстона доранд ва бинобар ин ҳам онҳо устувор мондаанд. аз ҳама шебу фарози таърих гузашта чун воқеъбинона буданд, чун бо ҳақиқат иртибот доштанд, чун бо мардум, бо осоиштагии мардум, бо сулҳу салоҳ, бо ваҳдати миллӣ иртибот доштанд, зинда мондаанд. дар маҷмӯъ пояи ҳамон асоси ғоявии ҷашн гирифтани ҷашни сада, тавре ки устодон гуфтанд дар ин ҷо, ҷанбаи илмӣ ва ҷанбаи нуҷумӣ дорад. яъне зуҳури комили офтоб, яъне шурӯи офтоб аз як зовияи ки дигар сардиҳои шадид гӯё ки ба анҷом мерасанд ва аз ин ҷо шурӯъ мешавад омодагӣ ба ҷашни наврӯз. яъне ҳамин ҷашни сада бо вуҷуди зиёд будани устураҳову ривоятҳо дар мавриди он сирф ҷанбаи илмӣ нуҷумӣ дорад. ба кишоварзӣ тавре гуфтанд устод алоқамандии зич дорад, ба ҳамон чархиши замин дар атрофи офтоб ки як солро ташкил медиҳад, ба мавқеъҳое ки замин дар ҳини чархиш дар атрофи офтоб барои худ як мавқеъҳоеро мегирад ва ин ба обу ҳавои замин таъсир мегузорад ва обу ҳавои замин мо заминионро, инсониятро водор мекунад ки барои кишту барои хуб омодагӣ бигирем, дигар барои соли худро бо як кишти хубу бо як ҳосилғундории хуб омодагиро аз ҳамин вақт бояд шурӯъ кунем. ба ҳамин хотир мешавад хулоса кард ки ҷашни сада як ҷашнест ки дар умқи таърихи хеле қадими миллати мо реша дорад ва ин исботгари қадимӣ будани аҷдоди мо аст, миллати мо аст ва ҳамзамон исботкунанда ин аст ки аҷдоди мо аз қадим ҳодисаҳои табииро, гардишҳои нуҷумиро, хусусиятҳои нуҷумии чархиши замину офтобу инҳоро аз дидгоҳи илмӣ ва дар иртибот ба зиндагии худ ҳатман ба назар мегирифтанд ва дар иртибот ба инҳо зиндагии худро созгор мекарданд, месохтанд. абулқосим фирдавсӣ дар шоҳномаи безаволи худ мегӯяд ки нигаҳ доред оини ҷашни сада ҳамон фарри наврӯзу оташкада. бояд мо дар оянда низ ҳамин ҷашнро ба монанди наврӯзу меҳригону тиргон дар сатҳи баланд бояд ҷашн гирем.